Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 18 about the chapter circle. This is the video lecture series that I am preparing to explain SSC mathematics. This lecture is a part of it. I appeal all of you to subscribe my channel so that you can take advantage of all these lectures. See, in the previous lecture, we were discussing cyclic quadrilateral in particular. I hope you remember what is cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral is that quadrilateral whose vertices are on the same circle. Okay, so one example, example we will give about cyclic quadrilateral. Suppose this is a circle, and if you have four vertices, correct? If you have vertices, say here is one A vertex, here is another B, here is somewhere C, and here is somewhere D. Okay, now if you join AB, join BC, join CD, and join AD, then this is a cyclic quadrilateral. And what we have done up to this moment is the opposite angles of the cyclic quadrilateral, they are what? Supplementary. That means their addition will be 180 degrees. So if you take angle DAB and angle DCB, their measures will add to 180. Also this one ADC and ABC, because they are opposite angles. And also we have done exterior angle theorem. That means if you consider exterior angle of this cyclic quadrilateral, suppose this I increase, means this I add. Okay, you consider the ray AP. Now this angle is the exterior angle of this cyclic quadrilateral. Now what we are saying is its measure or this angle is congruent to this angle. Now this is obvious, because see, if this angle is say X, then and this angle is Y, then as you know these are the angles in linear pair. So त्यांचं ॲडिशन होणार x प्लस वाय, मग ते 180. आणि आपल्याला असं माहिती आहे की सायकलिक क्वाड्रिलॅटरलमध्ये अपोजिट अँगल्स पण सप्लिमेंटरी असतात. म्हणजे हा समजा अँगल झेड असेल तर एक्स प्लस झेड हे पण 180. म्हणजेच काय झालं बघा, एक्स प्लस वाय 180. का तर ते लिनियर रेषीय जोडीतील कोण आहेत, लिनियर पेअर मधले अँगल्स. आणि एक्स प्लस झेड इज ऑल्सो 180. Why? Because they are opposite angles of the cyclic quadrilateral. So out of that, x is common in both the cases. On the right hand side we have 180, so y and z must be equal. So the exterior angle of the cyclic quadrilateral is congruent to angle opposite to adjacent interior angle, right? So that is what we have done. And so now we are in a position to prove the what we can say converse of cyclic quadrilateral theorem, right? So that we will try to prove. काय आहे बघा, cyclic quadrilateral theorem तुम्हाला काय सांगतो की if you have a cyclic quadrilateral then the opposite angles they add to 180. मग आता इथे आपण कॉन्व्हर्स मध्ये काय म्हणणार बघा, इफ द पेअर ऑफ अपोजिट अँगल्स ऑफ द क्वाड्रिलॅटरल आर सप्लिमेंटरी, द क्वाड्रिलॅटरल इज cyclic. So now the target of this lecture is converse of cyclic quadrilateral theorem. Cyclic quadrilateral theorem. Okay. आपल्याला मी अनेक वेळा सांगितलेलं आहे व्हॉट इज मेंट बाय कॉन्व्हर्स. बेसिक स्टेटमेंट जर P इम्प्लाइज Q असेल, म्हणजे इफ P देन Q या टाईप असेल, तर त्याचा कॉन्व्हर्स काय असतो, इफ क्यू देन पी. लक्षात घ्या. मग तिथे तुम्ही काय प्रूव्ह करता सायकलिक क्वाड्रिलॅटरल थिअरममध्ये, की इफ देर इज अ सायकलिक क्वाड्रिलॅटरल देन अपोजिट अँगल्स आर सप्लिमेंटरी. नाव वी विल प्रूव्ह दॅट इफ यू हॅव पेअर ऑफ अपोजिट अँगल्स ऑफ द क्वाड्रिलॅटरल सप्लिमेंटरी देन इट इज सायकलिक क्वाड्रिलॅटरल. सो एक्झॅक्टली अपोजिट. In the previous theorem, cyclic quadrilateral theorem, you said means the theorem statement was if you have a cyclic quadrilateral then opposite angles they are supplementary. Now we are saying if a quadrilateral has this property that the opposite angles are supplementary, then it is cyclic quadrilateral. This is what we have to prove. So statement will be काय होईल बघा, statement
statement will be, if a pair of opposite angles of the quadrilateral, if pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral, sorry, we have to prove it is cyclic, of a quadrilateral if pair of opposite angles of the quadrilateral is supplementary, okay, the quadrilateral is cyclic. The quadrilateral is cyclic. This is what we have to prove. Okay, so what we will do is I will enlarge this so that I can write in full way. See, आपण काय करूया की आपण एक quadrilateral घेऊया. Okay, so suppose I take some quadrilateral like this. This is what we will do. Okay, so and another figure we will draw where you will have some cycle. This is just beginning of the proof, so I will explain the proof in the details. But now suppose this is the circle. Okay, this I will increase. This is the circle, suppose, and a similar figure we will draw inside that. Okay, so this is suppose A, B, C, D. Okay, this also will be A, B, C, D. And what we will do is we will increase this. This we will increase. Say up to means this is suppose C, okay, and this is say E. Okay, this is figure B, and we will join this. So your ABCD is the quadrilateral. Okay, now what we will say is what is given here. Proof is very simple. So what is given? You can say that given in quadrilateral ABCD, what is given to you in a cyclic quadrilateral, if a pair of opposite angles of the quadrilateral is supplementary. हा जो quadrilateral आहे त्याच्या opposite angles हे supplementary आहे, तसं आपल्याला सांगितलं आहे. म्हणजेच काय म्हणणार आपण, DAB हा जो अँगल आहे त्याच्या opposite कुठला आहे, DCB, that is their addition is 180. That is given to you. Okay, so what is given? That in this quadrilateral ABCD, angle DAB, this DAB plus angle DCB, or we can write BCD. This you are given to be 180 degrees. Supplementary ना, म्हणजे बेरीज त्यांची 180. काय प्रूव्ह करायचं आहे मला? टू प्रूव्ह सायकलिक म्हणजे quadrilateral ABCD is cyclic. Now when this will be cyclic? When all the 4 vertices will be on the circle. ते प्रूव्ह करायचं आहे तुम्हाला. So now proof. See, whenever you take any 3 points which are non-collinear, then one circle passes through that point. So there is one and only one circle that passes through 3 non-collinear points. या प्रॉपर्टीचा आपल्याला वापर करायचा आहे. Right? There is one and only one circle, one and only
one circle, okay, that passes through three non-collinear points. That passes through three non-collinear points. ही नेहमीची ठराविक प्रॉपर्टी आहे आपली, व्हेरी पॉप्युलर प्रॉपर्टी. बघा आपण असं नेहमी म्हणतो ना की दोन पॉईंट्स असतील त्यातून एक आणि एकच लाईन जाते. तसं तीन नॉन कोलिनियर पॉईंट्स असतील तर देर विल बी वन अँड ओनली वन सर्कल दॅट पासेस थ्रू दीज थ्री नॉन कोलिनियर पॉईंट्स. ठीक आहे, दॅट इज गिवन टू यू. So circle passes through D, A and B. ठीक है, so a circle passes through D, A and B. बघा D, A आणि B हे नॉन कोलिनियर पॉईंट्स आहेत. दे आर नॉट इन वन लाईन. ए बी कुठलेही दोन पॉईंट्स एका लाईनमध्ये असणारच, त्याच्यात काहीच कौतुक नाही आहे. डी आणि ए एका लाईनमध्ये असणार, डी आणि बी एका लाईनमध्ये आहेत, ए बी एका लाईनमध्ये आहेत. परंतु डी ए बी अशा तिघांचा आपण विषय घेतला की दे आर नॉट कोलिनियर. सो देर विल बी वन सर्कल विच विल पास थ्रू दीज थ्री पॉईंट्स. ओके, नाव सपोज द पॉईंट सी ऑल्सो लाईज ऑन दॅट सर्कल, देन इट इज सायकलिक क्वाड्रिलॅटरल. पण आपण आता अश्युम करूया, सपोज दॅट पॉईंट सी, the fourth vertex C does not lie on the circle. Okay, assume that fourth vertex C does not lie on the circle. मग आता काय होणार, एकतर ते ह्याच्या सी हे जे हा जो पॉईंट आहे तो सर्कलच्या, एकतर मग हा सर्कलवर नाही आहे म्हणताय ना तुम्ही, म्हणजे ते एकतर सर्कलच्या बाहेर असेल किंवा सर्कलच्या आत असेल. ओके, सो इट लाईज either in the interior of the circle, or to the exterior of the circle, ओके. सपोज सी लाईज, म्हणजे आपण जसं आपल्या फिगरमध्ये आत्ता लिहिलेलं आहे, सपोज सी लाईज टू द एक्सटिरियर ऑफ द सर्कल, let E be the point, when this line DC, when the line DC intersects the circle, म्हणजे कसं आहे बघा की हा जो पॉईंट आहे सी, हा खरा तो सर्कलवर पाहिजे तरच तो ABCD हा सायकलिक क्वाड्रिलॅटरल. दॅट इज ॲक्च्युअली व्हॉट वी वॉन्ट टू प्रूव्ह. पण आपण कॉन्ट्ररी मेथडने जातोय. सी इज नॉट ऑन द सर्कल. मग तो सर्कलवर नसेल तर तो एकतर सर्कलच्या बाहेर असणार किंवा आत असणार. आपण आत्ता अश्युम केलं की सी इज टू द एक्सटिरियर ऑफ द सर्कल. मग आता जर मी डी आणि सी जॉईन केले तर तो ई हा कुठेतरी ती लाईन कट करणार ना, कारण हा सी हा पॉईंट सर्कलच्या बाहेर आहे. म्हणजे तुम्हाला डी पासून सी पर्यंत जर मला लाईन सेगमेंट काढायची असेल तर ती सर्कलला कट करणारच. ती ई या पॉईंटला कट करते असं आपण समजा म्हटलं. ओके, मग ड्रॉ सेगमेंट बीई, राईट, ड्रॉ सेगमेंट बीई. म्हणजे आपण ही सेगमेंट काढली बीई. ओके, ड्रॉ सेगमेंट बीई. आता काय होईल बघा, वन्स यू ड्रॉ सेगमेंट बीई, यू नो दॅट अँगल क्वाड्रिलॅटरल. आता काय होईल बघा, त्याच्यामुळे क्वाड्रिलॅटरल कुठला होणार बघा, ABED
क्वाड्रिलॅटरल ABED हा सायकलिक आहे, इज सायकलिक. क्वाड्रिलॅटरल ABED सायकलिक. मग तो सायकलिक असल्यामुळे काय होणार, त्याच्या म्हणजे सायकलिक क्वाड्रिलॅटरलचा थिअरम आपण ऑलरेडी प्रूव्ह केलेला आहे. एखादा सायकलिक क्वाड्रिलॅटरल असेल तर आपल्याला माहिती आहे की अपोजिट साईड सप्लिमेंटरी असतात. मग आता इथे अपोजिट साईड्स कोणते झाले, अँगल कोणते झाले, DAB आणि DEB, बरोबर ना. सो व्हॉट आय कॅन से, अँगल DAB प्लस म्हणजे हा अँगल DAB आणि त्याला अपोजिट कुठला आहे DEB प्लस अँगल DEB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. वाय? बिकॉज थिअरम ऑफ सायकलिक क्वाड्रिलॅटरल. दिस इज द रिझन, थिअरम ऑफ सायकलिक क्वाड्रिलॅटरल. ठीक आहे. परंतु आपणाला हे माहिती आहे की DAB, बरोबर ना, DAB प्लस DCB हे आपणाला दिलेलंच आहे ना. हा जो क्वाड्रिलॅटरल आहे ना त्याचं काय दिलंय तुम्हाला इथे दिलंय बघा, आपण गिव्हनमध्ये आपण लिहिलंय DAB प्लस DCB हे पण 180 आहे. बट अँगल DAB प्लस अँगल DCB is 180 given. Okay, so this is suppose result 1, this is suppose result 2. now both sides, result 1 जर तुम्ही बघितलात तर अँगल DAB प्लस अँगल DEB 180 आहे. तसंच इथे अँगल DAB प्लस अँगल DCB पण 180 आहे. म्हणजेच याचा अर्थ काय झाला बघा की तुम्हाला हा DAB दोन्ही ठिकाणी कॉमन असल्यामुळे आणि ही बेरीज पण 180 आणि ही बेरीज पण 180, हा अँगल कॉमन, म्हणजेच DEB हा जो अँगल आहे तो आणि DCB यांची बेरीज पण 180 होणार. म्हणजे सॉरी यांची बेरीज एक्स्ट्रीमली सॉरी यांची बेरीज 180 नाही होणार, ते समान मापाचे असणार. कारण हा जो अँगल DAB समजा 60 अंशाचा आहे, म्हणजे हा पण 60 अंशाचा, मग 60 अधिक 120 180, मग इथे पण 60 अधिक 120 180 होणार. म्हणजेच हे दोन अँगल्स जे आहेत. सो व्हॉट डज दिस इम्प्लाय, अँगल DEB ओके इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल, कुठला अँगल बघा, DEB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू DCB फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2. I hope you understand this, what is happening here. ठीक है. Now I will erase this portion because now we will need some place to complete the proof. So I will erase this. Okay. आता काय होईल बघा, this also I will erase. Okay. Now what will happen? But we know that if you take angle BED बघा, but we can say but मग तो DEB जो आपण म्हणतोय तो, बट अँगल DEB हा कसा आहे, ग्रेटर दॅन अँगल DCB, ग्रेटर दॅन अँगल DCB. बघा कुठला अँगल म्हणताय तुम्ही, DEB हा अँगल, हा इथला अँगल, हा अँगल DCB पेक्षा मोठा आहे. का मोठा आहे सांगा, तर एक्सटिरियर अँगल थिअरम, हा जो ट्रायंगल आहे ना ECB हा जो ट्रायंगल आहे त्याचा हा एक्सटिरियर अँगल आहे आणि एक्सटिरियर अँगल हा दोन उरलेल्या रिमोट इंटिरियर अँगल्सच्या बेरीज एवढा असतो. म्हणजे ECB हा अँगल आणि EBC हा अँगल यांची बेरीज म्हणजे हा DEB अँगल असणार. मग त्या एकाच अँगलपेक्षा म्हणजे हा जो ECB अँगल आहे त्याच्यापेक्षा तो निश्चित मोठा असणार. DCB म्हणजे ECB म्हणजेच तो DCB, बरोबर ना. हे DE आणि C एकाच रेषेमध्ये असल्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो. सो दिस इज एक्सटिरियर अँगल थिअरम, एक्सटिरियर अँगल थिअरम. सो मग ही जी स्टेटमेंट 3 तुम्ही केली आहे, स्टेटमेंट 3 काय केली, तर अँगल DEB इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल DCB, ही थर्ड स्टेटमेंट. आणि इथे तुम्ही म्हणताय अँगल DEB इज ग्रेटर दॅन अँगल DCB. दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन. सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन to 3. Okay, so the assumption is wrong. So point C cannot lie in the exterior of the circle. So C cannot be
C cannot be to the exterior of the circle. Exterior of circle. Similarly, it can be shown that if you assume that C is to the interior of the circle, it is also wrong. Similarly, it can be shown that C cannot be in the interior of circle. Okay, now we are through. म्हणजे काय झालं बघा, सी हा जो पॉईंट आहे, तुम्ही काय म्हटलं होतं बघा, DAB हे 3 नॉन कोलिनियर पॉईंट्स आहेत, त्यामुळे त्यांच्यामधून सर्कल जाणारच आहे. प्रॉब्लेम होता सी ह्या पॉईंटचा. मग सी जर सर्कलच्या बाहेर असेल तरी ते शक्य नाही असं आपण प्रूव्ह केलं. सिमिलरली यू कॅन प्रूव्ह इट इज नॉट पॉसिबल दॅट इट इज इंटिरियर ऑफ द सर्कल ऑल्सो. म्हणजेच ह्याचा अर्थ काय झाला, सी मस्ट बी ऑन द सर्कल. ओके, सो आय विल इरेज धिस अँड राईट इट हिअर so that proof you can see in a glance. This was the statement. So now this implies, okay, so what I can say, this implies C must be on the circle. C must be on circle. And when C is on circle, what does it mean? DABC. So quadrilateral कुठला घेतलाय आपण, ABCD is cyclic. Very important result we have proved by using method of contradiction. आपण अनेक गोष्टी याच्यामध्ये वापरल्या. एक्सटिरियर अँगल थिअरम वापरला, नंतर आपण कुठला विषय वापरला की ज्यावेळी तुम्ही ही लाईन इन्क्रीज करता, म्हणजे इथली महत्त्वाचा इश्यू काय होता की सी ज्यावेळी तुम्ही बाहेर आहे असं म्हणता त्यावेळी ही जी लाईन आपण काढतो ना ती त्या सर्कलला कट करणार ई ह्या पॉईंटला. आणि मग हा जो DABE आहे हा सायकलिक क्वाड्रिलॅटरल, म्हणून या दोघांची बेरीज 180 झाली आणि तुम्हाला दिलेलंच होतं, बरोबर ना. म्हणजे कुठल्या, आणि हा अँगल आणि हा अँगल ह्यांची बेरीज 180 असं गिव्हन तुम्हाला. म्हणून मग आपण प्रूव्ह केलं की DEB हा सुद्धा DCB एवढाच असणार. परंतु हा जर ट्रायंगल मी विचारात घेतला तर हा एक्सटिरियर अँगल आहे, त्यामुळे तो इथल्या अँगलपेक्षा मोठा असणार. मग इथे तुम्हाला जे तुम्ही प्रूव्ह केलं रिझल्ट नंबर 3 मध्ये त्याला ते कॉन्ट्राडिक्शन आलं. म्हणून तुमचं असम्पशन चुकीचं आहे. काय असम्पशन होतं, सी इज आउटसाइड द सर्कल, दॅट इज रॉंग. सी तसंच सी इनसाइड द सर्कल घेतलं तरी आपल्याला अशी प्रूफ लिहिता येईल. ते सिमिलरली असं लिहितो आपण आणि याच्यातून आउटपुट काय आला आपल्याला, सी इज ऑन द सर्कल अँड दॅट प्रूव्स द रिझल्ट. ओके, सो वी विल स्टॉप हिअर, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.